जी प्यारियो, सजरी सवेर दा सलाम। और अज अक्तूबर की 5 तारीख ते रात 2 बजे तो मींह शुरू होया है। तकरीबन 1 घंटा ते हवा और तेज़ मींह पैंदा रहा है और हुण भी किणमिण है, पर इस तरह नहीं है। तो काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। उस तरह तो अपनी होंदी रहिंदी है, लेकिन मॉर्निंग वॉक टॉक विच जिहड़ी है ना, वो काफ़ी दिनों बाद। तो मौसम जिमें बदलते हैं, हुण पिछे जे तुहानूं पता है कि गर्मी का मौसम सी, सौण भादरों तो बाद जिमें हब्स खत्म होंदी है और ख़ास करके अक्तूबर दे विच ते मौसम ठंडा मिठा जिहा होना शुरू हो जाता है। तो कह लवो कि मौसम ने एक पासा वट्टिया तो हुण ठंडे मिठे मौसम की रुत की शुरुआत हो गई है। अज पहला मींह पिया है, जिहदे नाल मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, क्योंकि मौसम पहले भी ठीक हो गया सी, लेकिन पिछले 2-4 दिनों तो इंज लग रहा सी जिवें फिर ना सफोकेशन जी हवा दे विच नमी जी और हफ्स जिहा हो रहा सी। सो एकदम बारिश हुई है। हालांकि सवेर तक तो बिल्कुल मौसम साफ सी। तो रात को भी मैं बाहर निकलिया गया वा, काफ़ी एक एवं आवारा गर्दी सैर सपाटे थे आसमान साफ सी। लेकिन एकदम मैं बैठा ना अपने रूम च बैठा है ऑफिस में, और मैं गया किचन में शायद कोई चीज़ लैन, तो एसी दे आउटर ते ना मैनू आवाज़ आई जिमें ना कणियां पैन डियां ने। तो मैं फौरन बाहर निकलिया तो कमाल बारिश। तो मेरे को फिर रहा नहीं गया, मैं फिर सब कुछ छड्ड छड़ा के मींह का मज़ा लैन लई बाहर निकल आया। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी काफ़ी तेज़ हवा सी नाल और मींह पै रहा सी। बंदे का जीवन भी इस तरह ही है, जिमें मौसम बदलते ने, पर साढ़े कोल ते इत्थे हुण थोड़ा जिमें असीं कहने क्लाइमेट चेंज होया है, मौसम का पता नहीं लगता कि कुछ चीज़ यानी मौसम दे विच कुछ लेंथी हो जाते हैं दिन, कुछ घट जाते हैं। पिछली वारी भी इंजे कि ठंड कोई नहीं सी एड्डी पई, 2-4 दिन ही ठंड सी, जिमें साढ़े कोल हुंदा है कि ठंड चंगी टका के पैंदी है, गर्मी टका के पैंदी है। तो गर्मी भी कह लवो कि काबिले बर्दाश्त सी, इन्नी ज़्यादा गर्मी नहीं पई। तो थोड़े दिनों वास्ते फिर मौसम इस तरह तब्दील हो रहे हैं जिमें साढ़े रवैये तब्दील होंदे ने। मौसम के नाल नाल साढ़े रवैया में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आउंदा है, क्योंकि कुदरत दे नाल जदों असीं छेड़छाड़ करने आ तो असीं अपने वास्ते बहुत सारिया मुश्किलात पैदा करने। सो उन्हां मुश्किलात विचों की हुंदा है कि साडी असीं असरअंदाज जिहड़े भी मौसम ने वो साडी तबीयत ते भी हुंदे ने। जिवें ना साडा अजकल पता नहीं लगता, पल विच बहुत चंगा मूड हुंदा है, फिर असी बड़े उदास जे भी हो जाते हैं, फिर सानू समझ नहीं आ रही हुंदी कि उदासी की वजह की है, और बहुत सारे मसले मसाइल नालों नाल चलते रहंदे ने। बहरहाल एक चंगा है कि जिहड़ा हफ्स का मौसम सी वो ख़त्म होया है और हुण एक असीं चंगे मौसम वाल जा रहे हैं। ऐ पखेरू है, जख्मी होया है, तो कि ये चील है मेरा ख्याल है, एकदम नज़र पई है, चील है। और शायद जी हवा वगी है उहदे नाल ना इनू कुछ शायद वज्जा है या की होया है, तो जख्मी है। मैं हाँ मैं वेख रहा, तुहानूं तो मैं विखाया ही नहीं। मैं ओहो हाँ चील है या
ਇਹ ਝੀਲ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਕਿਸੇ ਪਖੇਰੂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਦਲ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬੱਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਰਵੱਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਔਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਲੋੜ ਥੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕ 'ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰਵੱਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਵੋ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਵੋ UPS ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੀਦ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤਾਕਤ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁੜਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਖਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਔਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਔਖੇ ਹੋਵੋ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਆਣ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਸੀਂ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੋ, ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਵੱਈਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਬਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੱਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀਲੋਗ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਉਹ